Hello students, today we are going to see the computer representation of sets. I think you know that in computer representations we have only two symbols, 0 and 1. 0 represents off position and 1 represents on position. We can interpret like this. Then using only 0 and 1 we can represent any set in the computer representation. As an example, suppose that we are taking the universal set U equal to set containing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In this order only. Starts with 1, ends with 10, and in the ascending order of numbers from 1 to 10. ഈ ഓർഡറിലാണ് യുവിനെ എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. Suppose that we have a subset A equal to the set of all numbers represented by the set 2, 4, 6, 8, 10. To represent this set, we can use zeros and ones. Therefore, we can use a bit string. The set A can be the representation including zeros and ones in the computer representation is called a bit string. The bit string corresponding to A of A subset of the universal set U. Here the universal set is taken from numbers from 1 to 10. Universal set can vary and the representation can vary. Then bit string of A can be written as, we take the numbers in the order given in U. Consider 1. Find whether it is in A or not. 1 is not in A, therefore we write 0 in the first position. Second number in the universal set is 2. 2 is in A, the 1 not an element of A. Then 2 is a member of A, therefore we write the next number as 1. Then 2 is a member of A. Then 3 is not a member of A. 3 is not a member of A, therefore we write 0 in this position. 4 is a member of A, therefore we write 1 in that position. 5 is not a member of A, so we write 0 in that position. You know that 1 to etc. up to 10 is a collection of all natural numbers from 1 to 10, and here we have A as the set of even natural numbers up to 10. Therefore, alternately 1 and 0. This is the position of 5. This is 6. This is 7. Then 8th position 1. 9th position 0. 10th position 1. That will be the bit string corresponding to a subset of U. You can see more examples, and we can generalize the computer representation of sets. If we have a universal set U containing the elements A1, A2, etc. up to 10 വരെ ആയിരിക്കണം നിർബന്ധമില്ല. Generalize the number of elements to be n. ഒരു ജനറൽ എലമെന്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ AN എന്ന് എഴുതുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് എലമെന്റിനെ AN എന്ന് എഴുതുക. എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, A1 എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ എലമെന്റിനെ ഇനി എപ്പോഴും ആദ്യം തന്നെ എഴുതണം. A2 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റിനെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഓർഡർ മാറ്റാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ A1 ഫസ്റ്റ് എലമെന്റും AN ലാസ്റ്റ് എലമെന്റും എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരെണ്ണത്തിന്റെ പോലും ഓർഡർ നമുക്ക് മാറ്റാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല. വൺസ് വി ഹാവ് റിട്ടൺ, നമ്മൾ ഒരു തവണ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനെ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ, ദെൻ എനി എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് യു ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ യൂസിങ് എ ബിറ്റ് സ്ട്രിങ് ഓഫ് ലെന്ത്. വാട്ട് വിൽ ബി ദ ലെന്ത് ഓഫ് ദ ബിറ്റ് സ്ട്രിങ് വെൻ യു ഈക്വൽ ടു 1 to etc. up to 10? 10 പൊസിഷൻസ് ഉള്ളത് അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. 1 ഇല്ല, ഓഫ് 0 2 കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓൺ 1 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 10 പൊസിഷൻസ് ആണ് യുവിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബിറ്റ് സ്ട്രിങ്ങിന് ലെന്ത് 10 ആയിരിക്കും. ഏത് സബ്സെറ്റ് എഴുതണമെങ്കിലും ബിറ്റ് സ്ട്രിങ്ങിന് ലെന്ത് 10 ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഹിയർ in this case U equal to A1, A2, etc. n, that means it has n elements. Therefore a subset of U can be written using a bit string of length n. Earlier it was a bit string of length 10. Here bit string of length n. A subset of U can be written using a bit string of
lengthen such that the ith position of the bit string, first position is either 0 or 1. If A1 is a member of the subset A, then it is 1. If A1 is not a member of A, അപ്പോൾ A1ന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം. If A1 element of A, first position 1, first position എന്ന് ഓർക്കുക. A1 not an element of A, first position 0. A2 element of A, first position 1. A2 not an element of A, first position 0. A1 A2 നല്ല, A1 A2 etc. A എന്ന് പറയാനുള്ളതാണ്. Bit string of lengthen with the ith position, bit string ith position is 1 if ith element of I equal to 1 ആകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം കിട്ടും, I equal to n ആകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റത്തെ കാര്യം കിട്ടും, I equal to 10 ആകുമ്പോൾ 10th എലമെന്റിന് കിട്ടും അങ്ങനെ. And ith position equal to 0 if that AI universal setലെ ith പൊസിഷനിലെ മെമ്പർ നോട്ട് ആൻ എലമെന്റ് ഓഫ് ദ സബ്സെറ്റ് എ, എയുടെ ബിറ്റ് സ്ട്രിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതുക. ഇതാണ് അതിനുള്ളൊരു കോമൺ റൂൾ. Then we can come to more examples. If u equal to 1, 2, 3, 4 etc. up to 10, അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം. Then can you write the bit string of a equal to set 1, 3, 5, 7, 9. ഇതിന്റെ ബിറ്റ് സ്ട്രിംഗ് എഴുതാൻ പറ്റും. ബിറ്റ് സ്ട്രിംഗ് എന്തായിരിക്കും? ബിറ്റ് സ്ട്രിംഗ് ഓഫ് എ, ബിറ്റ് സ്ട്രിംഗ് ഓഫ് എ ഇത് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് u equal to 1, 2 etc. up to 10. ബിറ്റ് സ്ട്രിംഗ് ഓഫ് എ ഈസ് 1 ഈ സബ്സെറ്റ് എയിലുണ്ട്, ആദ്യത്തെ പൊസിഷനിൽ 1, 2 ഇല്ല 0, 3 ഉണ്ട് 1, 4 ഇല്ല 0, 5 ഉണ്ട് 6 ഇല്ല 7 ഉണ്ട് 8 ഇല്ല 9 ഉണ്ട് 10 ഇല്ല. This will be the bit string. Then what will be the use of bit strings? ഇങ്ങനെ ചെറിയ കാര്യത്തിലൊന്നും അല്ല, ചെറിയ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റുകളുടെ കേസിലൊന്നും അല്ല ബിറ്റ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ യൂസ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റുകളും അങ്ങനെ സെറ്റിലെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ബിറ്റ് സ്ട്രിങ്സിന്റെ യൂസ്. അത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ യൂസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ബിറ്റ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഉപയോഗം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ചില സെറ്റുകൾ എടുത്ത് ഉപയോഗം ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഹിയർ ഓൾസോ വി ടേക്ക് u equal to set 1, 2, 3 etc. up to 10 and let a equal to ഒരു പുതിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. let a equal to set 1, 2, 3, 4, 5 subset of 1, 2, 3, 4 etc. up to 10. 1, 2, 3, 4, 5 and b equal to set 1, 3, 5, 7, 9. Then what will be a union b and a intersection b? Can you calculate it using bit strings എന്നുള്ളതാണ്. എ യൂണിയൻ ബി, എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി സെറ്റുകൾ ചെറുതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. എയിലോ ബിയിലോ ഉള്ളത് എ യൂണിയൻ ബിയിലുണ്ട്, എയിലും ബിയിലും ഉള്ളത് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിയിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം. വി നോ ദാറ്റ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു 1, 2, 3, 4, 5 പിന്നെ 7ഉം 9ഉം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത് യൂഷ്വൽ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഈസ് collection of all members common to a and b. 1 is common, 2 is not common, 3 is common, 4 is not common, 5 is common, 7, 9 ആദ്യത്തെ സെറ്റിലില്ല. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി 1, 3, 5. ഇത് ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക്. പക്ഷെ വലുതൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ കാൽക്കുലേഷൻസിൽ ചെയ്യാൻ എയുടെയും ബിയുടെയും ബിറ്റ് സ്ട്രിങ്സ് എഴുതുക. വാട്ട് വിൽ ബി ദ ബിറ്റ് സ്ട്രിങ് ഓഫ് എ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ എയുടെ ബിറ്റ് സ്ട്രിങ് എന്താ എഴുതാം? ബിറ്റ് സ്ട്രിങ് ഓഫ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതുന്നൊരു ഭംഗിയില്ല. ബിറ്റ് സ്ട്രിങ് ഓഫ് എ ഈസ് 1 ഉണ്ട്, 2 ഉണ്ട്, 3 ഉണ്ട്, 4 ഉണ്ട്, 5 ഉണ്ട് സബ്സെറ്റ് എയിൽ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 5 പൊസിഷൻസ് 1 ആയിരിക്കും, പിന്നെ 6, 7, 8, 9, 10 ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ 5 പൊസിഷൻസ് 0 ആയിരിക്കും. ബിറ്റ് സ്ട്രിങ് ഓഫ് ബി ഈസ് ബി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1, 3, 5, 7, 9 ആണ്. അപ്പോൾ 1 ഉണ്ട്, 2 ഇല്ല, 3 ഉണ്ട്, 4 ഇല്ല, 5 ഉണ്ട്, 6 ഇല്ല, 7 ഉണ്ട്, 8 ഇല്ല, 9 ഉണ്ട്, 10 ഇല്ല. ഇതാണ് ബിറ്റ് സ്ട്രിങ് ഓഫ് ബി. ദെൻ എ യൂണിയൻ ബി അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം. 5 1 ആണ് ആദ്യം എക്കുള്ളത്, പിന്നെ 5 സീറോസ്, യൂണിയൻ ബി 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0. Then union or എന്നാണ് 1 or 1 രണ്ടിടത്തും 1 ആകുമ്പോൾ അത് 1 ആവും. Then union ആണ് 1 or 0 1. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 5 എണ്ണം ഉറപ്പായി. ആറാമത്തത് ഇവിടെ 0 ആണ്. ആറാമത്തത് അവിടെയും 0 ആണ്. 0 or 0. Then 0 or 1. Then 0 or 0. Then 0 or 1. Then 0 or 0. Then we get first position 1. This is equivalent to A union B equal to set. അത് സെറ്റിനെ തന്നെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബൈനറി റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 1 2 3 4 5 6 ഇല്ല. 6th പൊസിഷനിൽ 0 ആണ്. 7 ഉണ്ട്. പിന്നെ 9th പൊസിഷനിൽ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത്. ചെറുതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. വലിയ സെറ്റുകൾക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഇതിന് പ്രാധാന്യം. ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടർ കാൽക്കുലേഷൻസിൽ അത് ഓൺ ഓഫ് പൊസിഷൻസ് നോക്കിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് 1 or 0 എന്നുള്ളതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ A ഇന്റർസെക്ഷൻ B in a similar way 1 1 1 1 5 ones, then 5 zeros. Intersection B alternately 1 0 1 0 1 0. ഇപ്പോൾ 2 4 6 ആയി. 4 1 0 alternately. Then 1 and 1 intersection 1. Then 1 or 0 0. Then 1 and 1. Fourth one 1 or and 0. Fifth one 1 and 1. Sixth one 0 and 0. Seventh one 0 and 1 0. Eighth one 0 and 0. Ninth one 0 and 1. Last one 0 and 0 and 1 is 0. Last one 0 and 0 is 0. That is first, third, fifth position. That means the set is equivalent to 1 3 5. ഇതിങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യാനല്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നത്. നമുക്ക് വലിയ സെറ്റുകൾ എടുത്ത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ചെറിയ സെറ്റുകളിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം, യൂസിങ് ബിറ്റ് സ്ട്രിങ്സ് റൈറ്റ് ദ ബിറ്റ് സ്ട്രിങ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു A and B ആൻഡ് യൂസിങ് ബിറ്റ് സ്ട്രിങ്സ്. അപ്പോൾ സാധാരണ രീതി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരാ, ബിറ്റ് സ്ട്രിങ്സ് എഴുതി അതിന്റെ യൂണിയനും ഇന്റർസെക്ഷനും കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില റൂളുകൾ 1 യൂണിയൻ 1 വന്നാൽ 1 1 യൂണിയൻ 0 വന്നാലും 1 ഓർ മതി. 0 യൂണിയൻ 1 പറയേണ്ട കാര്യമില്ല 1. ദെൻ 0 യൂണിയൻ 0 ഈക്വൽ ടു 0. ഇത് യൂണിയനിലെ റൂൾസ് ആണ്. അതുപോലെ ഇന്റർസെക്ഷനിലും റൂൾസ് ഉണ്ടാവും. 1 ഇന്റർസെക്ഷൻ 1 1 ഇന്റർസെക്ഷൻ. ഇങ്ങനെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഒക്കെ എഴുതി കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ തരത്തിൽ ഇന്റർസെക്ഷൻ എഴുതി കമ്പ്യൂട്ടർ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. 1 ഇന്റർസെക്ഷൻ 1 ഈക്വൽ ടു 1. 1 ഇന്റർസെക്ഷൻ 0 1 and 0 0. 0 intersection 1 equal to 0. 0 intersection 0 equal to 0. അപ്പോൾ യൂണിയനിൽ 0യും 0യും കൂടെ വന്നാൽ മാത്രമേ 0 വരത്തുള്ളൂ. ഇന്റർസെക്ഷനിൽ 1ഉം 1ഉം കൂടെ വന്നാൽ മാത്രമേ 1 വരത്തുള്ളൂ. ഇത് ഓർത്താൽ മതി. ദീസ് ആർ ദ റൂൾസ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ. ദിസ് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് സെറ്റ്സ്. ദെൻ യു ഫൈൻഡ് the computer representation, you find A union B where A equal to 2 4 6 8 10, B equal to 1 3 5 7 9. Given A and B in that way, you find A union B and A intersection B using computer representation. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടുതരാം. യൂണിയൻ ഇന്റർസെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമായിരിക്കും. ബിറ്റ് സ്ട്രിങ്സ് എഴുതുക, ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇന്റർസെക്ഷൻ. അതായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഇത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ റെപ്രസെന്റേഷനിലെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. കാൽക്കുലേഷൻ പർപ്പസിൽ നമുക്ക് ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. വലുത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അസൈൻമെന്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.